Let's all remain standing. For today's Psalms exhortation, let's turn our Bibles to Psalms 20th. I repeat, we're going to read from Psalms 20. I'll read the odd verses. You can read the even verses, and the last verse, we'll read it together. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Remember all thy offerings and accept thy burnt offering. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Save, Lord, let the King hear us when we call. Amen. You can all take your seats. Don't worry, I'm not going to take the Psalms exhortation. Now, I would like to call someone special who has come all the way from Cambridge to meet us, specifically to meet our family. I would like to call upon Brother Blessing P. John. I'll give a little introduction about him. He has been doing the ministry. He has been serving the Lord for the last 18 years. He is specifically serving the Lord with Excel Ministries, which most of you are aware of. And when he was doing the ministry among the children and the youths over back in Kerala, his wife, like my wife did, she came to UK. And to join her, she came to UK. So now he is serving the Lord as the regional director of Excel Ministries in the UK. So I would appreciate if we can just give a round applause, and we can invite Brother Blessing to do the Psalms exhortation. And I would like to call Brother Abel to do the translation. പ്രൈസ് ലോർഡ്. Praise God. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സായാഹ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും കർത്തനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I greet and welcome each and every one of you in the blessed today. ദൈവം വളരെ മനോഹരമായ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകി. And God has gifted us a blessed, happy Sunday to all of us. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാണുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. And I can see the happiness from your faces here. സന്തോഷമുള്ള ഒരു കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാമോ? Let's all clap hands and give praises to God. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. God has given us a blessed day today. ദൈവത്തിനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാകയില്ല. And we can't give enough thanks to him for giving this to us. എനിക്ക് രാവിലത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ചെന്നൈ മറ്റൊരു ചർച്ചിൽ പോകാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി. And God has given me an opportunity to preach in another church in the morning. പ്രത്യേകാൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ ദേവദാസനും ദൈവസഭയ്ക്കും പ്രത്യേകാൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. I just want to thank our pastor and the church to giving me this opportunity. എനിക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നതിന് പ്രത്യേകാൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. And I just want to give thanks to them for giving us the opportunity. അതോടെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് അനുജത്തിയും അളിയനും അനിയനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. And the reason why I'm here is because my sister and brother-in-law is here. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുക്കലെത്തി. ഇന്നലെ രാവിലെ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി. I came to their place yesterday morning. ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ കാണണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഇച്ചിരി തിരക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. അതിനുശേഷം ഇന്ന് സഭായോഗത്തിന് രാവിലെ മുതൽ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി കൂടുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരത്തെ ഒരുക്കി. We were busy yesterday. We wanted to meet some people, and today we were busy with the churches. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless us. നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. And I'm really glad to worship here with you guys. എന്നെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു പരിചയപ്പെടുത്താം. I just want to introduce myself. എൻ്റെ പേര് ബ്ലസൻ എന്നാണ്. My name is Blessing. വൈഫിൻ്റെ പേര് ബ്ലസ്സി എന്നാണ്. My wife's name is Blessy. അപ്പോൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. God has given us 2 children. മൂത്ത മകൾ ഏഞ്ചൽ, രണ്ടാമത്തെ ആള് എമറാൾഡ് മകനാണ്. The eldest daughter is Angel and the second one is Abraham. ഞങ്ങൾക്ക് എമറാൾഡ്. Emerald. അതെ,
ദൈവം ദാനമായിട്ട് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. And I just want to thank God for giving us the blessing. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. And we are here together to worship in midst of you. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദൈവജനത്തെ കണ്ടതിൽ. I'm really glad to see each and every one of you today. പ്രത്യേകാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തെ ദൈവം നൽകിയല്ലോ ഇവിടെ കൂടി വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ. And I'm glad that God has given you the opportunity to come here together and worship Him. നമ്മളിൽ ഒന്നുപോലും കുറഞ്ഞു പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയാൽ ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. And God has protected each and every one of us and brought us here today. ഇന്ന് രാവിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് നോക്കിയപ്പോഴും ഒരു മെസ്സേജ്, വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു. ഒരു സഹോദരനെ സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു എന്ന് UK-ലാണ്. And after the morning session, I saw in WhatsApp that there was a guy who fell down the stairs and passed away. മരണം എപ്പോൾ വേണേലും സംഭവിക്കാം. And death can happen to us at any time. വിഷമസന്ധികൾ എപ്പോൾ വേണേലും സംഭവിക്കാം. And the times of sorrow can happen to us in any time. നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാവുന്നതിനപ്പുറം വേദനകൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. And there might be problems, pains in our lives which we can't even go through. എന്നാൽ അതിനപ്പുറം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. But we have a God who protects us, who comforts us through those situations. ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. And let's worship Him. ദൈവം നമുക്ക് കരങ്ങളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. God has given us hands. ദൈവം നമുക്ക് കാലുകളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. God has given us legs today. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല മനോഹരമായ നാവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. And God has given us beautiful tongues to praise Him. ദൈവത്തിനെ കൈകടിച്ച് ആരാധിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് മനോഹരമായ കൈകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. And God has given us hands to clap and praise അവൻ Him. ചെയ്ത സർവ്വ നന്മകൾക്കും അവന് നാം എന്ത് പകരം കൊടുക്കും? How can we repay Him for all the blessings that He has done to ദൈവത്തെ us? പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുക, അവനെ സ്തുതിച്ച് ബലപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കഴിയുകയില്ല. We can sing to Him and we can praise Him and give Him all the glory. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാണ്, ദൈവം ഒരു അവസരം നൽകുന്ന ഏതാ ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And I always say this thing that if God has given us one moment in our life we should worship Him. ഒരു വാക്ക് എക്സൽ മിനിസ്ട്രിയോട് കൂടി ഞാൻ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. I just want to introduce Excel Ministries to you. എക്സൽ VBS മിനിസ്ട്രി അല്ലെ എക്സൽ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചത്. And for the past 18 years it has been started in the children's ministry. പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ VBS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അധികം പ്രചാരത്തിലില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. And it was a time when VBS Vacation Bible School is not a prominent thing among the Pentecostals. എന്നാൽ ദൈവം കാഴ്ചപ്പാട് നൽകി, ദർശനം നൽകി രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ, ബിനു ജോസഫ് വടശ്ശേരിക്കന്, അനിൽ എലന്തിർ, ഈ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം തുടങ്ങിയത്, ആരംഭം കുറിച്ചത്. And when we started, there was two people who got the vision and the idea to start this ministry. എന്നാൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് അന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്കും അവസരത്തെ ഒരുക്കി. And God has given me the chance to do the ministry with them. എക്സൽ മിനിസ്ട്രി പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷീകരണവും യൗവനക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷീകരണവും തന്നെയാണ്. And we focus on the gospel to reach to the kids and to the youths. ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അത് മാത്രമാണ്. And these are the main focus that we have. എങ്കിലും എല്ലാ വിധേനയും ഒരു ആത്മാവിനെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടണം. For at least one soul we have to save for the kingdom. നമ്മുടെ സമൂഹം, നമ്മുടെ നാട്, നമ്മുടെ ലോകം പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. We know how the society of the world is going through. ഒരു 10 പേര് കൂടുന്നിടത്ത് മിനിമം 3 ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാവും. If there is a 10 people gathering together, there will be at least 3 groups. ഒന്നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. And there will be one group who worships God. ഒന്നീ ദൈവത്തെ വിരോധിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. And one set of people who is against God. മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ദൈവവും ഇല്ല പിശാചും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. And there will be other set of people who doesn't have the knowledge that there is a God and there is a Satan. എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. And we should think that our kids are going to a place where there are people like this. മെജോറിറ്റി എതിർക്കുന്നവരാ. And the majority are against them. അവരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നമ്മുടെ തലമുറയെ നാം വാർത്തെടുക്കണം. And in midst of that we should have our children to stand up in midst of them. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കർത്താവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. And we should give our kids to be in midst of that to spread the gospel. ഒരു കാലത്ത് നമ്മളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. Are we here today because someone has sent us the gospel? ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ടായിരിക്കാം നാം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത്. It might be your parents, it might be your friends, it might be your family who gave us the gospel. ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലും. And we are here because God has given us the opportunity. അവസരം ലഭിക്കാത്ത വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് വെളിയിലുണ്ട്, അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് സുവിശേഷവുമായി കടന്നു ചെല്ലണം. But there is a big crowd waiting outside who hasn't had the chance to know the gospel. ഞങ്ങളുടെ ഒരു
ടീമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ പണ്ട് കർണാടകയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. One of the members that we have in our ministry who is from Karnataka, he said a testimony one time. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ്. He said like that. അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിൽ പഠനത്തിനായി കടന്നു പോയതാ. He went to Karnataka, the state of Karnataka, for studies. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കണം. And when he reached there, he had the urge to spread the gospel. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിയൊരു ആത്മദാഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു And വരികയാണ്. when he comes to the prayer room, he has this urge. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ എനിക്ക് ഇവിടെ സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല. But he told God that there is no opportunity or ways for me to spread the gospel. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അനേകം ആളുകൾ ഒന്നിൽ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റേ അതർ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. And the people who are around me who speaks Kannada or other English language or the other regional അവരുടെ languages. ഇടയിലേക്ക് മലയാളം മാത്രം അറിയാവുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നത്? How can I spread the gospel who only knows Malayalam? അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം സംസാരിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. And God asked him a question. ദൈവം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്. The question that God asked, ഇവിടെ നീ കർണാടകത്തിൽ വന്നിട്ട് എത്ര ലക്ഷം ആളുകൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? do you know how many Malayalam speaking people are there in Karnataka? നീ താമസിക്കുന്ന ഈ ചുറ്റുവട്ട എത്ര ലക്ഷം ആളുകൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? Do you know how many lakhs of people who knows Malayalam around you? അവരോടെല്ലാം നീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? Have you done spreading the gospel to them? ഈ 2 ലക്ഷം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം ആളുകൾ വേണ്ട, 50,000 10,000 ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? Even the smallest groupest of them, have you told the gospel to them? വഴികളെ ഒരുക്കുന്ന ദൈവമാ. God is the one who paves the way for you. നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ മാത്രം മതി. We have to get ready, ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും. and God will use us. അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയല്ല. Don't wait for the opportunity to rise, ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന അവസരത്തെ നാം ഉപയോഗിക്കുക അത്ര but വേണ്ടത്. we should have do the work in all the opportunities that you get. എക്സലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Excel has the opportunity to spread the gospel among the children. വെക്കേഷൻ ബൈബിൾ സ്കൂൾ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ. And it was VPS is the first one that we started. അനേകം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിട്ട് എക്സൽ മിനിസ്ട്രിയെ ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And God has grown the Excel ministries into different departments. എക്സൽ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചാരിറ്റി വർക്കുകളുണ്ട്. And we have Excel Hope as a charity. എക്സൽ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന അവയർനെസ് ഒരു ടീമുണ്ട്. And there's a group named Excel Social Awareness. എക്സൽ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടീമുണ്ട്. And there's ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. another department which is based on music. എക്സൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. And there's a media team as എല്ലാം well. ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എക്സൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. And we have a department after Excel Mission. ഏകദേശം 10ഓളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഇപ്പം എക്സൽ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളത്. And we have up to like 10 departments that we have. at the ഇതിലെല്ലാം moment. വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ദൈവജനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And there are people who are working as volunteers to the ministry. നിങ്ങളുടെ ആത്മപ്രചോദനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്യവാചകം കൂടെ ഞാൻ എക്സൽ മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പറയാം. And I just want to give you one more thing to give you encouragement. ഞാൻ പറഞ്ഞു 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. We started this ministry 17 or 18 years ago. അന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് പേരും കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. And we were only a few number of people and in a few ഒരു places. 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. After for 5 years we had a desire. നമുക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു അഡ്രസ്സ് വേണം. We want a permanent address. നമുക്കൊരു ഓഫീസ് പണിയണം. We want to build an office. നമുക്കൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസിയാണ്. എപ്പോഴും വാടക കെട്ടിടത്തിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി പോകുന്നത് വലിയ പാടാ. If we have our own building of our own, it's easy for us to operate. ഞങ്ങളത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. And we started praying on it. ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. And we started working towards it. ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ കിട്ടുന്ന സ്തോത്ര കാഴ്ചയുള്ള ഒരു ദശാംശം ഈ ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിടാന്നുള്ളതാണ്. And we started keeping some money that we get from the offerings that we go. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റിയിടാം. And we started keeping percentage of that money. എന്നിട്ട് നാട്ടിലുള്ളവർക്കറിയാം KSF എന്ന് പറഞ്ഞ ചിട്ടി അറിയാലോ മലയാളികൾക്ക്. And if most of us might know about the chitti which is നമുക്ക് KSF. അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം. And we started to invest the money. നമുക്കൊരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പം ഒരു 5 സെന്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. And hopefully- നമുക്ക് അതിനുള്ള പണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. And hopefully after 5 years we'll have some money to buy a 5-cent plate. ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. And we started working towards it. എന്നാ ദൈവം ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ? What God has done to us. ദൈവം തമ്പി മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസനിലൂടെ The pastor named Thambi Matthew, അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ആലോചനയ്ക്കനുസരിച്ച് because of the God that who worked through him. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം ഒരു ചിന്ത കൊടുത്തു. And when he came back from America, he had a thought from God. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ഓഹരിയായി കിട്ടിയ 33 സെന്റ് സ്ഥലം ദൈവം എക്സലിന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. And the plot
plot of land that he got through the family inheritance. He gave it to Excel Ministries. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച 5 സെന്റിനാ. It's not the 5 cents that cent of അവിടെ plot ഞങ്ങൾ that we ചെറിയൊരു റൂം കെട്ടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. and we were going to plan to build a room there, ദൈവം അവിടെ തന്നത് 33 സെന്റാ. and God gave us 33 cents of അത് land. ആള് കയറാത്ത സ്ഥലമല്ല, കുമ്പനാട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു ഹൃദയഭാഗത്താണ് ദൈവം നൽകിയത്. And it's not just a corner in anywhere in the Kerala, but it was in the center in Kumbanad. അവിടെ സെന്റിന് എത്ര ലക്ഷം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. I don't know how much lakhs it will cost in there. പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ്തുകാരും ദൈവമക്കളും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. And we know that there is a lot of Pentecostals staying there. കൂടുതലും വെളിനാട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. And we know that there are a lot of people who are in abroad countries. അവർക്ക് ആർക്കും വസ്തു വിറ്റിട്ട് സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവിടെ ഉള്ളവരില്ല. And they don't want to sell the properties to earn money. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ആ പ്രൈസ് ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലായിരിക്കും. And because of that we know how much higher the price of the land here. എന്നാൽ നമുക്ക് എഴുത്തുകൂലി മാത്രമേ അവിടെ ചിലവായുള്ളൂ. But for us it was only the payment that we made to the registrars. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്ലോട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ And once he divided the place to all his brothers, നമ്മുടെ ലാൻഡിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു 10 സെന്റ് കൂടെ അവിടെ കിടന്നു. ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുക, എനിക്കറിയാം സമയമില്ല എന്നറിയാം, എന്നാലും ദൈവപ്രവൃത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുകയാണ്. and there was a 10 cents plot that was lying towards it. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരാൾ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കേണ്ട, അതുകൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. And he said let's add that to the main property as well. ഇപ്പൊ എത്രയായി? 43-45 സെന്റ് സ്ഥലമായി ദൈവം എക്സലിന് നൽകുന്നു. Now it's 33 plus 10 and it's 43 cents for അത് the കഴിഞ്ഞ് Excel ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം Ministries. അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയണമെന്നാ. And we wanted to build a building there. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വരുന്നതിന് 1 വർഷം മുമ്പ് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ദൈവം ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് നൽകി. And God has blessed us 1 year before we came here with a building there. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ചെറിയൊരു റൂമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. Don't think that it's just one room. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓഫീസിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയോടും കൂടി വളരെ 8,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലധികമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയത്. But God has given us a big office which can control all the international activities. ഇതൊന്നും പൈസ കണ്ടിട്ട് ചെയ്തതല്ല. It's not, we haven't started because നമ്മുടെ to ഉള്ളിലെ receive all- ആഗ്രഹം ദൈവം പറഞ്ഞ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാ. but God has seen our desires and worked through it. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തിക്ക് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എക്സൽ മിനിസ്ട്രി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Please do keep Excel Ministries in your prayers. ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും യൗവനക്കാരുടെയും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And they are working through the youths and the kids around the world. നമുക്ക് നാളത്തെ തലമുറയെ വേണം. We need the next generation നമുക്ക് tomorrow. നാളത്തെ തലമുറയെ വേണം. We need the next generation ഈ tomorrow. നമ്മുടെ ഈ നാളത്തെ തലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് And our kids who should go through the kids in the world. നശിച്ചു പോകാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കടന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And we should have a desire to have our kids coming through to God's kingdom. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's hope and work towards it. ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. I know the time has gone really quick. ഇന്ന് വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1-2 ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. I just want to point out 1 or 2, 3 things in the portion that we read today. 20-ാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വേദഭാഗം വായിച്ചത്. We read Psalms 20 today. വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുകയാണ്. Let's quickly go അവിടെ through സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് what the psalmist says there. ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് നമുക്ക് ശീർഷകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. And we know from the heading that it's a Psalm of David. അവിടെ 1-ാമത്തെ വാക്യം പറയും, യഹോവ കഷ്ടകാലത്ത് നിനക്ക് ഉത്തരമരുളുമാറാകട്ടെ. The first verse it says, may the Lord answer you when you are in distress. യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നിന്നെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. May the name of the God of Jacob protect you. കഷ്ടകാലത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടെന്ന് ദാവീദ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. And David is reminding that we have a God who can comfort you in your distress. നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മളെ And ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. David is reminding us there is a God who can comfort you in your time of your distress. പലപ്പോഴും കഷ്ടകാലം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് When we think about the distress time that we have, നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതിനപ്പുറമുള്ള പ്രയാസത്തെ നമ്മൾ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. and we think about distress, this something that we can't get a victory against. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അത് വലുതായി കാണുമ്പോൾ അത് കഷ്ടകാലമാവുന്നു നമുക്ക്. And when we think about the problems that we have in front of you which we can't struggle, that's a distress. എനിക്ക് കടന്നുകൂടാൻ കഴിയാത്ത, എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഏത് പ്രശ്നവും എൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് കഷ്ടകാലമാണ്. And anything that comes in front of me which I can't claim victory against, that's a distress. നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. And if we look up at our life, we have the same issue. പലപ്പോഴും പല സമയത്ത് നമ്മൾ ചില ജംഗ്ഷനുകളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും. And we will be in junctions in our lives. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കഷ്ടകാലം. And there will be a situation where you can't make a decision. ചില സമയത്ത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കഷ്ടകാലം. And it is a time that you can't make a decision. നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. And there will be problems in your life where you can't get victory against. നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത, സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ. And the problems which you can't get a solution for. നമ്മളിതെല്ലാം
നമ്മളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നവരാ. And we all go through those. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു And in പോകുന്നതാ. our lives, we have gone through those times a lot. എന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? But what David says here, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവനുണ്ട്. but we have a God who will come and comfort you at that time. ഏത് സാഹചര്യമായിക്കോട്ടെ, Any situation that you are ഏത് in, പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ, any problem that you are in, നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല. നിന്റെ ഏത് വേദപുസ്തകം പറയും നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല എങ്കിൽ if you are thinking that you can't go through that അത് problem, കൊണ്ടിടേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. there is a place that you can put that problem. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, നിന്റെ ഭാരമേ യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ച് കേൾക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ പുലർത്താം. You put your troubles with the God and he will find solution നിന്റെ for you. ഭാരമേ യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ച് കൊള്ളുക, ഞാൻ നിന്നെ പുലർത്താം. And there is a God who can give you strength when you are in trouble. അത് മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത്, It's not just that the Bible says. പുലർത്താന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വരെ പുലർത്തുമെന്നറിയാവോ? When will he take comfort you? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് നീ നരയ്ക്കുമ്പോഴും നിന്നെ ചുമക്കാമെന്നാ പറയുന്നേ. Till the day of your death, he will comfort you. ഇന്ന് നാളെയും കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സഹായം തീരാം. The man's help might end tomorrow. ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ ചിലപ്പോൾ എന്നെ മനുഷ്യൻ സഹായിച്ചെന്ന് വരാം. Man can help 1 or 2 days. ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയായോണ്ടോ ഭർത്താവായോണ്ടോ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ എന്നെ കൂടെ നിന്ന് സഹിച്ചെന്ന് വരാം. Your spouse can come with you to the end of your life. എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തരാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. But they can't give you solution for your problems. എന്നാൽ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. But I have a God who can solve all the എന്റെ problems. പ്രയാസത്തെ എന്റെ സങ്കടത്തെ പരിഹരിച്ചു തരുന്ന എന്റെ കണ്ണീരിനെ ഒപ്പുന്ന ഒരു ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. I have a God who can solve all the problems and take the tears from my eyes. മുറിയടച്ച് കണ്ണുനീരോട് അവന്റെ സന്നിധി ചെല്ലാമോ? If you close our rooms and go to him, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാമോ? can you put all your troubles in front of him? അവൻ നിന്റെ കഷ്ടതയെ മാറ്റുവാൻ തയ്യാറാ. And he can take your distress away. ദൈവം പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, God is saying one thing നീ today. നിന്റെ കഷ്ടത കൊണ്ട് നീ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. You don't have to walk through your നിന്റെ distress ഭാരം alone. എന്റെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, ഞാൻ നിന്നെ പുലർത്താം. You put your troubles with me and I നിന്റെ can take പ്രയാസം you. എന്റെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, ഞാൻ നിന്നെ പുലർത്താം. You can put your troubles with me and I can carry നിന്റെ you. ഭാരങ്ങളെ വഹിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. And we have a God who can carry our troubles. അത് കഴിഞ്ഞ് 4-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുകയാണ്. 4-ാം വാക്യം, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ നിനക്ക് നൽകും. In verse 4 it says, may he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. പലപ്പോഴും കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറാകും. And when we have distress, we put the desires of our hearts away. പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ തുടങ്ങും. And we put the desires away when we have problems. എന്നാൽ ദൈവ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ അറിയാവോ? What David says here, കഷ്ടത കൊണ്ട് നീ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റണ്ട. because of your distress, don't put the desires away. കഷ്ടതയെ മാറ്റി എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം തരുന്ന ഒരു ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. I have a God who can put the distress away and give you what the desires എന്റെ of your heart. പ്രയാസത്തെ മാറ്റി എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വാഞ്ചകളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. And I have a God who knows the desires of your heart. ദൈവജനത്തോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, I only have one thing to say to you. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. And when we have a look around the world, from where you stand, you only see the problems. എന്നാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നെ നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. But we have a God who sees from the heavens to see the problems that you have. ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസമാണ്. And when I look around, I can see problems which I can't get victory against. എന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ കഷ്ടതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു വാഞ്ചയാണ് എനിക്കുള്ളത്. And the desires of my heart is above the problems ഈ that I കഷ്ടത have. കണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ മാറ്റിവെക്കുവാനല്ല ദൈവം പറയുന്നേ. God is not asking you to put the desires away because of your problems. കഷ്ടതയിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് തരുന്നൊരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. And he wants to help you through the distress and get you the desires അവന്റെ of your ബലമുള്ള heart. കരമായി എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, And it's a strong hand that is holding അവന്റെ us. വീരമുള്ള കൈയായി എന്നെ And പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. it's a victorious hand who is coming through ഇത്ര us. നല്ലൊരു ഇടയനായി എന്നെ വഴി നടത്തുന്നത്. And ആമേൻ. this is a good shepherd that's following us. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എനിക്ക് ദൈവം നൽകി തരും. And the desires of our heart, God will give us. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാമോ? Can we submit our desires of our hearts to നമ്മുടെ God? ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിക്കാമോ? Can we put our desires in front of God? കർത്താവേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നൽകി തരുന്ന കർത്താവേ, God who can give me the desires of my heart. എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ കണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഭാരപ്പെടുമ്പോഴും, Sometimes when I have troubles, anguish when I see the problems, എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ണുനീരൊഴിക്കുമ്പോഴും, when I have the tearful eye, when I see the problems in front of me, കണ്ണുനീരിനപ്പുറം ഒരു അമ്മയെ പോലെ ഒരു അപ്പനെ പോലെ എന്നെ കരുതുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട്. I have a God who can comfort me like my dad or my mom. നീയുള്ളതാ എനിക്ക് എൻ്റെ ബലം. You are my strength. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ
കർത്താവേ നീ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാ എനിക്ക് ബലം. Even if I go to any place in the world, I know that you are with me. ഞാൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പോയാലും എൻ്റെ അപ്പ നീ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാ എനിക്ക് ബലം. Even in any situation that I am in, I know that Father, you are there. ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യും. With you, I can go against the problems. വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനോട് പറയാമോ, കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ച് എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ ഞാൻ തരണം ചെയ്യും. In faith, can we say that I trust in you, God? നീ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിജയം നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. If you are with me, I can claim the victory. ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. Let's submit ourselves in the presence of God. ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലമാക്കട്ടെ. May God give us the desires of our heart. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. May God help us. ഈ അവസരമൊരുക്കിയ ദൈവദാസനും ദൈവസഭയ്ക്കും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. I want to thank the pastor and the church for giving us the opportunity.